Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman dostlar, sizler menen hadis sabagын ulantабыз. Bugünkü temamız Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din milletleri. Başkaça aytkanda Allah Taala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di ümmetine elçi kılıp jiberip jatıp, aga emne degen milletlerdi жүктөдü. Muna uşulardı karap çıgabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e negizinen bir kança millet жүктölдü. Misalı, alardan birincisi kaysı? Tabliğ. Andan keyingisi tabyin, tatbiq, teşri' degen siyahtı milletler жүктöldü. Alardı kayaktan biliriz. Alardı albatta Kur'an-ı Kerim'den ayatlardan biliriz. Birinci milleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tabliğ dedik. Tabliğ degen emne degen? Tabliğ degen bir nerseni jetkiriu degen söz. Bir yerden alıp başka biröөгө jetkiriп берүү. Muna uşul tabliğ bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçün aytılganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Taala'dan algan vahiydi, malumatты ümmetine bizge jetkiriusu. Muna uşul tabliğ bolup eseptilet. Bu nerseni Allah Taala ayatda mınday dep bayandaydı. Estaizu billah. Maide surasında Ya eyyuhar rasul balligh ma unzile ileyke min rabbik. Ey Rasul, ey elçi, balligh tabliğ kıl, jetkir ma unzile ileyke min rabbike. Senin Rabbından sağa düşürülgöndü jetkir. Ve in lam tef'al, eğer de bunu kılbay turgan bolsoň, fema ballagta risalatahu. Anda sen sağa berilgen risalatty, çakırıktı, milletti atkarbagan bolasyň dedi. Wallahu yu'simuka minen nas. Allah Taala çındığında emne kılat, seni insanlardan korgoyt. İnnallaha la yahdil kavmel kafirin. Çındığında Allah Taala kapır qoomdu tuğra jolga başlabayt degen Maide surasındagi aytılıp turgan ayatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e emne kılat, özünün birinci milletin Allah Taala жүктеп atat. Mundayça aytkanda tabliğ emneken Allah'dan kelgen vahiydi ümmetine jetkiriu. Ekincisi tatbiq dedik. Tatbiq degen ne degen? Tatbiq degen oşol jetkirgen nersesin özü, teoriyalık maseleni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den praktika yüzünde, jolboso amal yüzünde özü birinci jaşap berүүsü. Oşol malumatlarda. Bunu Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de inne dep aytat. Estağfirullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Çındığında siler üçün fi rasulillah, Allah'ın rasulunda uswatun hasana öte jakşı örnekler bar. Liman kana yarjullaha vel yevmel ahira. Kimde kim Allah Taalaga jana ahiret gününe baruunu ümit kıla turgan bolsa, ve zekerallaha kesira, Allah Taala'nı emne kılsın, körök zikir kılsın. Zikir kılış kerek degen siyahtуу manidegi ayat. Bu jerdegi tatbiqqa qayerden görüyoruz? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dep ayatda aytılıp atpayby? Peygamberimizde demek emne var? Uswatun hasana degen. Uswatun hasana degen jakşı adep ahlak degeni düşündürет. Demek kimde kim Allah Taala'dan kelgen vahiydi толук аткара турган болсо, ошол ушул жакшы адеп ахлакка ээ болот деген сөз. Адеп ахлактуу болот деген сөз. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзү эмне кылды? Ошол өзү алып келген динди толук жашап, адеп ахлакты толук жашады. Ошондуктан Алла Таала аны ага эмне деген эмени жүктөдү? Татбиq, алып келген өзүнүн практический амалдарын, teoriyalık malumatların praktika yüzünde, özü amal yüzünde insanlarga körsetip, üretүү milleti desek bulat. Andan keyinkisi tabyin. Sözdük manisi tabyin degen açıktoo degen söz. Misalı bir nerseni alıp kelgen kişi
ошол нерсени өзү эмне кылат? Жакшы билет. Жакшы билет. Ошондуктан бирөөгө берип аткан учурда анын өзгөчөлүктөрүн эмне кылат? Айтат. Бул мындай деп. Сатып атканда деле эмне кылат киши? Өзүнүн малын өзү жакшы билет, Ошол сыяктуу Алла Таала дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды динин берип жибергенде аны эмне кылды? Табиин милдети менен кошо жиберди. Табиин деген милдетин Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мынтип баяндайт. Астагиз билlah. Ва анзална илейка зикро. Чындыгында жана биз илейка зикро сага зикирди, Кур'анды түшүрдүк. Эмне үчүн? Ли тубайина линнаси. İnsanlarga аны ачыктооң үчүн. Ма нуззила илейхим. Аларга түшүрүлгөн нерсени, түшүрүлгөнү, мындайча Кур'анды ачыктооң үчүн. Ва лааллакум ятафаккарун. Балким алар эмне кылышат? Тафаккур кылышат, ойлонушат. Ошол маселе жөнүндө акыл жүрүтүшөт. Дейт аятта ушуну айтат. Демек, табиин эмне экен? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ошол алып келген ар бир нерсесин өзү түшүндүрүп, ачыктап берүүсү. Төртүнчү милдети ташри'. Ташри' деген шарият коюу деген сөз. Кур'анда болбогон, же болбосо Алла Таала бир буйрук аткарбаган, бир буйрукту берилбеген буйрук болсо, же болбосо кээ бир тыюулар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарабынан коюлуп атат. Мына ушул туурабы, туура эмеспи деген маселенин жообу. Ташри'. Демек, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Мындай дейт. Астагфируллах. Ва ма атакумур расулу фахзуху ва ма нахакум анху фантаху. Ва ма атакумур расул. Силерге расул, пайгамбар эмне берген болсо, фахзуху, аны алгыла. Ва ма нахакум анху фантаху. Эмнеден силерди тыйган болсо, ошол нерседен тыйылгыла деп Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга шарият коюу укугун берип атат. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир маселе жөнүндө муну жасоого болбойт деген болсо, ал болбойт экен. Же ушул нерсени жасаганга болот деген болсо, ал болот экен. Биз ушундай бир эмеге бара албайбыз да. Кур'анда барбы жокпу? Бир нерсенин болбойт деш үчүн ал сөзсүз Кур'анда болуш керек. Же болот деш үчүн сөзсүз Кур'анда болуш керек деп айта албайбыз. Мына өрнөктө айтылып тургандай эле Алла Таала өзүнүн элчисине ошондой укукту, ташри' деген укукту, милдетти берди. Бергендиги үчүн, демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нерсенен тыйган болсо, бизге ал Алла Таала тыйганчалык даражада эмне болот экен? Тыйуу болот экен. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нерсени аткарууга бизди буйруган болсо, анда Алла Таала буйругандай эмне болуп эсептелет экен бизге? Буйрук болуп эсептелет экен. Мындан сырткары тазкия деген дагы бир эмнеси бар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам миллет. Тазкия деген эмне деген? Арылтуу деген. İnsandарды, үммөттү ошол жаман нерселерден арылтуу. Жаман нерселер, бул амал сени тозок алып барат, бул амал адеп ахлаксыздык болот деп ошолорду тыюу аркылуу инсандарды жамандыктардан эмне кылуу? Арылтуу, узартуу дегенди түшүндүрөт. Андан кийин дагы бир милдети табшир деп коебуз. Сүйүнчүлөө. İnsandардын бул дүйнөдөгү амалдарын, аткарган амалдарын натыйжасын айтуу аркылуу, бейиштеги натыйжасын айтуу аркылуу эмне кылат экен инсандарга? Сүйүнчүлөрдү берет экен Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийинкиси инзар деп коебуз. Бул инсандарды эмне кылуу? Кайсы бир амалдардын кооптуу экендигин айтуу аркылуу аларды андан узактатуу болуп эсептелет. Бул жерде биз дагы бир кененирээк сөз кыла турган маселе бар, жанагы табиин деген маселе. Табиин кандай болот? Эми табиин дегенде биз ачыктоо дедик, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Алла Тааланын буйруктарын, Алла Тааланын китебин, Алла Тааланын вахйин ачыктап берүүсү дедик. Бул кандай болушу мүмкүн? Мында бир канча темага бөлүп карайбыз. Чындыгында биз ойлойбуз да, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ачыктайт экен десе, кантип ачыктайт дешибиз мүмкүн да. Ансыз деле Кур'ан ачык эмеспи дешибиз мүмкүн. Жок, урматтуу бүтүндар, биз Кур'ан-ы Каримдеги маселелер
биз билгендей бүт баары тең апачык айтылган эмес. Себеби бул Кур'ан та кыяматка чейин түшүрүлгөн китеп. Ошондуктан биз анын ичиндеги кээ бир маселелерди түшүнбөшүбүз мүмкүн. Кээ бир сөздөрүн түшүнбөшүбүз толук мүмкүн. Аны кандай түшүнөбүз? Аны ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ачыктоосу аркылуу гана түшүнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз.